Good afternoon. I'm so glad to be here. I really want to thank Louis Bush. This is my desire. For 20 죄송합니다. 여기 전기가 나가가지고 이 통역이 끊어졌습니다. I'm able to see that. There are thousands of teachers, 수천 명의 fathers, 선생님들 많지만 아비는 어디 있습니까? and today I'm so happy. 오늘 제가 기뻐하는 이유는 Louis Bush, 루이스 the 부시 father's heart for the children. 아비의 마음을 향한 가지고 있는 루이스를 보게 돼서 감사합니다. And today I'm so happy. 한 사람을 통해서 Go to the street, 길가에 나가기를 바랍니다. pick up my babies. 제 자녀들을 They will pray. 안아주세요. 그들이 기도할 They will 것입니다. preach. 그들이 설교할 They 것입니다. will heal. 그들이 치유할 것입니다. They will prophesy. 그들이 예언할 것입니다. They will plant churches. 그들이 교회를 세울 것입니다. They will bring end time message. 그리고 마지막 시대의 메시지를 전할 것입니다. This was the message 이것이 to me 저한테 in 1987. 1987년도에 하나님께서 저한테 주신 이 메시지였습니다. I was a Catholic priest. 저는 My 캐톨릭 family, 신부였습니다. 400 years Catholics. 저 가정은 400년 동안 Call 캐톨릭이었습니다. this generation as a praying generation. 하지만 하나님께서 부르셔서 이 세대를 기도하는 세대를 세우라고 말씀하셨습니다. Children will pray. 자녀들이 Children will heal. 설교하고 자녀들이 예언하고 자녀들이 교회를 세울 Children 것이고 will bring end time message. 자녀들이 You 엔타임 may believe. 말씀을 전할 것이라고 말씀하셨습니다. 하지만 저는 믿지를 않았습니다. 여러분 이걸 믿으세요? 저는 못 믿었습니다. And I was a 왜냐하면 저는 Catholic priest 천주교 and studied 출신이었습니다. seminary for 천주교 신학교에서 14년 동안 preached 공부했습니다. for 9 years. 그리고 I received 9년 message. 동안 And I 신부로서 received the 살았습니다. message 그 다음에 이 메시지를 받았습니다. through the small baby. 그리고 어린 아이를 통해 제가 메시지를 Small 받았습니다. baby 어린 changed 깐난아기였습니다. my life. 그 깐난아기가 내 And 삶을 God 변화시켰습니다. gave a clear message to me through 하나님께서 자녀들을 통해서 저에게 God 메시지를 can speak 주셨습니다. through children. 자녀를 통해서 God 말씀할 수 can 있습니다. change my life. 그리고 제 삶을 자녀들 통해서 변화시킬 수 I 있습니다. was standing in the bus stand many times. I shared my story. 제 A 스토리를 small child came to me and 얘기하고 있었는데 어느 자녀가 There's 저한테 a baby 찾아왔어요. here. 여기 어린 깐난애가 said, 있는데 "You are a father. 당신은 This baby has no 신부니까는 father. 이 자녀는 Can 아비가 you take 없습니다. this baby 이 to 자녀를 church?" 당신의 교회에 데려갈 수 있습니까? 그리고 우유를 줄 수 있습니까? 물어봤습니다. 안 그러면 이 아이는 죽을 것입니다. 그래서 이 깐난아기를 데리고 왔습니다. 금방 태어난 아이였습니다. 이 아이를 데리고 병원 갔습니다. 하지만은 병원에 가는데 이 아이가 죽었습니다. 그때 저한테 샥이 왔습니다. 3일 동안 집에 돌아갈 때 울었습니다. 왜 내 팔 안에서 이 아이가 죽었을까? 제 마음에 온 것이 뭐냐면 이 아이는 아비가 없다. 당신은 아비입니다. 신부입니다. 이 아이는 진짜 아비가 필요하다 말씀하셨습니다. 제가 그때 기도했습니다. 33일 동안 제가 울었습니다. 하나님, 왜 나한테 이 메시지를 주십니까? 근데 3일 후에 꿈속에서 예수님이 나타났습니다. 그때 너는 길가에 나가라. 그리고 내 깐난 아기들을 안아줘라. 내가 사랑한다. 나는 그들의 아버지다. 가라. 길가에 나가라. 가면은 그 자녀들이 기도할 것이고 치유할 것이고 설교할 것이고 예언할 것이고 교회를 세울 것이고 그리고 마지막 시대 메시지를 전할 것이다. 이 메시지를 받았습니다. 하지만은 제 사상 가지고 이거를 받아들일 수가 없었습니다. Can you believe children from the prostitutes, children of lepers, gypsies, broken families, trash, they become a treasure today.
They preach gospel. They pray 24 hours. Can you believe it? They heal the sick people. Cancer healed. Tumor healed. So many sickness. So many people every day healed. Can you believe it? My children. Who are the children? You know, when I received the call, I received a call from invitation from Mother Teresa. Then I wanted to join with her because she needs a father. But it was very clear for me. The call is not, of course, I love Mother Teresa. She's one of my mentors, spiritual mothers. But one thing the Lord spoke to me, it is not the food. It is not the education. It is not the shelter, something more. Every child is a leader. That's what I spoke to Mother Teresa. I know you're doing good job, good work for the kids. This is what I want to do. I want to give the food, 죄송합니다. shelter, 또 다시 everything. 전기가 But one thing 꺼져가지고 they need, it's 통역이 not just the 끊어졌습니다. food. The children need, 음식뿐만 아니다. my God, Jesus. 하나님이 필요한 건 They need 예수님이 Jesus. 필요하다. 예수님이 필요하다. They need prayer. 기도가 필요하다. They need love. 사랑이 필요하다. That's how I started my journey with the 이렇게 two kids on the street, the 두- leprous kids I took. But today, 두 남 환자 아이들 데리고 시작했습니다. 아프리카, 중국 23만 명의 그 집시스, 프로스티튜트 그리고 남 환자들, 창녀들 24시간 기도하는 걸 상상해 보시기 바랍니다. 그리고 이 지역에서 기도하고 교회를 위해서도 리더들에서 기도하고 루이스 부시에서 기도하고 그리고 설교를 하고 말씀을 전하고 예언을 하고 아이들이 40일을 금식합니다. 밤낮에 기도합니다. 이 자녀들이 기도합니다. 그러니까는 열방이 지금 흔들리고 있습니다. 그 전에는 쓰레기 같은 자녀였지만은 이제는 treasure, 가장 중요한 아이로 이렇습니다. 수천 명의 사람이 필요 없습니다. 하지만 한 사람, 아버지의 마음을 가지고 이 자녀들 향한 사랑을 가지고 가는 사람들이 필요합니다. 음식도 필요합니다. 그리고 쉘터도 필요합니다. 그리고 교육도 줄 수가 있습니다. 하지만 더 있습니다. 여러분의 자녀, 하나님의 자녀들, 필요한 것은 하나님의 사랑입니다. 그 사랑이 필요합니다. 이 자녀들은 사랑을 원합니다. 이 자녀들을 보면은 그리고 어떻게 하면 이 자녀들을 기도할 수 있게 도와줄 수 있을까? 그 사회를 변화시킬 수 있습니까? 이 자녀들이 가게 되면은 그 사회가 변화되고 교회가 변화되고 교회를 또 만들어낼 수가 있습니다. 이 자녀들이 교회를 세우는 것을 상상해 보시기 바랍니다. 하지만 필요한 것이 있습니다. 내가 여기 있습니다. 이 자녀들을 위해서 내가 헌신하겠습니다. 그 사람이 필요합니다. 제가 그거를 헌신했습니다. 그 고아 아이들, 길가에 있는 아이들, 그 쓰레기 같은 아이들이 이제는 가장 중요한 아이들이 됐습니다. 이 비디오 클립을 같이 볼 수 있는데 이 매일 10년 동안 이 4채널을 가지고 우리가 설교를 합니다. 복음을 전합니다. 이제는 5채널이 생깁니다. 이 중국 채널이 생깁니다. 10년 동안 제 얼굴을 본 사람입니다. 목회자는 저를 볼 수 없습니다. 하지만은 414 그 세대는 저 얼굴을 못 봤지만 그 자녀들의 얼굴을 보게 됐습니다. 이들이 영화를 만듭니다. 거기서 스쿨 오브 미디어가 있고 미디어 학교가 있고 트랜스퍼레이션 학교가 있습니다. 이 자녀들은 다 리더들입니다. 이 자녀들을 볼 때 그냥 아이를 보지 않고 이 2살이든 4살이든 이들은 지도자로 봅니다. 이들 안에 하나님의 기름 부심이 있고 하나님의 능력이 그 안에 있습니다. 그들을 일으키면 됩니다. 우리 DVD를 잠깐 보겠습니다. 이 아이들의 나환자였고 그 창녀였습니다. 창녀들에서 태어난 아이들입니다.
will shake the nation through my children. My children will pray, worship. 내가 열방을 내 아이들 통해서 흔들 것이다. 내 아이들이 설교를 할 것이고 예언할 것이고 기도할 것이고 마지막 시대에 말씀을 전할 것이다. 죄송합니다. 그 스크린이 안 보여. 여기서 안 보여서. 하나님 이 시간에 기도합니다. 하나님 이 자리에 있는 모든 사람들을 축복하시고 만져주시고 기름 부어주시옵소서. 하나님의 성령으로 충만하게 모든 사람들을 한 분 한 분 축복하시고 하나님의 기름 부으심과 하나님의 능력으로 채워주시옵소서. 하나님 한 분 한 분 기름 부으시고 저는 로즐린입니다. 16살입니다. 제가 워십 리더입니다. 그리고 매 주말마다 텔레비전 쇼에 나오는 자입니다. 그 글로벌 데이 오브 프레이어 그 컨퍼런스가 끝나고 나서 컨퍼런스만 아니라 우리의 사역에 큰 영향을 끼쳤습니다. 우리가 계속 그때부터 24시간 주말마다 계속 기도하게 됐습니다. 24시간 기도했습니다. 그리고 주말마다 4번 이 예배가 텔레비전에 나오게 됩니다. 교회 목사님들 많은 자들이 우리에게 편지를 쓰게 됩니다. 이 모든 것은 아이들을 통해서 일어납니다. 아이들이 테크니션으로 섬기고 예배를 섬깁니다. 6시부터 10시까지 이 일이 있습니다. 여기 웹사이트 들어가시면 하나님이 자녀들 통해서 뭘 하는지 알게 될 것입니다. 이 교회는 아이들이 심은 교회입니다. 이것이 새로운 전략입니다. 자녀들이 믿지 않는 자들을 위해서 섬기고 있습니다. 이 자녀들을 영어를 가르치고 매스매틱 그리고 과학 다 믿지 않는 자들입니다. 그리고 나서 기도합니다. 그러면 이 자녀들이 기도의 용사가 됩니다. 그리고 앞장서서 일하게 됩니다. 이 아이들이 24시간 프레이어 타워 기도를 하게 됩니다. 그래서 모든 커뮤니티에 자녀들의 교회를 세우기를 원합니다. 그래서 그 자녀들이 또 다른 교회를 플랜팅합니다. 그 자녀들이 기도회를 갖게 되고 그리고 여는 곳곳마다 자녀들이 기도합니다. 그 기도를 통해서 이 가정들이 주님께 돌아오게 됩니다. 그리고 자녀들이 돌아오는 걸 보고 그리고 부모님들이 돌아옵니다. 그리고 술 중독자들 그리고 아픈 자들 이 자녀들의 기도를 통해서 그들이 치유받습니다. 그리고 사람들이 모이기 시작하면 교회가 됩니다. 어느 지역에는 복음을 전할 수 없지만은 우리가 교육을 가지고 그 지역을 갑니다. 그리고 학교를 다니고 대학을 갑니다. 그러니 이 자녀들이 거기 가가지고 그 안에서 교회를 세웁니다. 그리고 그 안에서 자녀들이 기도합니다. 그러면 젊은이들이 주님께 돌아와서 이 바이블 칼리지를 가게 되고 힌두 가정에서 온 자들인데 400명이 작년에 48명이 이 바이블 칼리지를 가게 됐습니다. 다 자녀들을 통해서 이런 일이 일어났습니다.
நாங்க வந்து அநேக பேருக்காக நாங்க மத்தவங்க வந்து This is எங்களுக்கு telephone எங்களுக்காக prayer. கால் பண்றாங்க அவங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். 이거는 전화를 통해서 기도합니다. 매일 100, 200 전화가 옵니다. 이 인디아뿐만 아니라 덴마크, 프랑스, 구라파 그런 데서도 전화가 옵니다. 여기서 전화 오면 같이 기도합니다. 이 자녀들이 아이들이 기도합니다. They say we want to see those children in the television. Can you give the telephone to those children to pray? So children pray, and people today, yeah. I'm Sandhya. I'm 16 years old. 전 산디아고 16살입니다. Media team. 여기 미디어 팀 리더입니다. Lot of live worship telecast and live worship recording. 예, 생방송으로 Years in my school, I 예배와 learned to edit in Final 예배가 Cut. 나갑니다. We broadcast our live worship episode. 우리의 생방송 예배를 일주일에 2번씩 나갑니다. 그리고 인디에 나가고 구라파에 이게 방송이 됩니다. These are the kids. 이 아이들은 자녀들입니다. Become a treasure. 그 전에는 쓰레기 같은 자녀라고 생각했지만 지금은 하나님의 놀라운 보물입니다. 이 자녀들이 미디어 학교의 리더입니다. You can do it. 여러분도 할 수 있습니다. You can do it. 여러분도 할 수 있습니다. You can do it. 여러분도 할 수 있습니다. If you really receive the Father's heart and the 아버지의 마음을 가지고 이 자녀들의 마음을 가진다면은 할 수 있습니다. 첫째로는 Malachi chapter 4 verse 6. 멜라카이 4장 6절 아비의 마음을 자녀들에게 돌이키고 자녀들의 마음이 아비의 마음으로 돌이킵니다. Ask you one thing. 이 시간에 물어보고 싶습니다. 한 가지만 물어보고 싶습니다. New movement that 이거는 started 새로운 하나님의 운동입니다. 저한테 주신 운동입니다. 1분 1 million people every day pray 1 minute for children. This 그 is what God has spoken. 이 100만 명이 하루에 1분만 기도한다면은 이 자녀들을 위해서 매일마다 1분만 100만 명이 전 세계에 기도한다면은 And the fatherless generation. 이 두 번째는 The prayer, if children are grounded in your prayer. 이 두 번째로는 This happened in my life. 아비가 없는 고아들을 위해서 기도하는 것입니다. I serve God. So this is what I want number 1. 이 첫 번째는 이것입니다. 매일 1분만 If you really have 기도하는 a 것입니다. please join with us. 이 마음을 주시면은 같이 하길 바랍니다. Every 두 번째는 becoming children house of prayer. This is what 모든 고아원들을 many orphanages 이 now in India, 아이들의 기도의 집을 만드는 운동입니다. 이것이 인도에서 일어나고 아프리카에서 일어나고 있습니다. every 모든 house of prayer, becoming 24 hours 모든 고아원들을 24시간 기도의 집으로 만드는 것입니다. broadcasting and the live 그 streaming. 기도의 집을 통해서 이 생방송으로 All the 전 세계에 퍼지게 하는 것입니다. 그래서 모든 고아원들이 전 세계 네트워크 돼 가지고 children house of prayer. The 네트워크 돼 가지고 기도의 집으로 one, 변혁하는 pray 겁니다. for the family. Second, pray 그렇게 for 뭘 기도하냐? third, pray for 가정을 위해서 기도하고 교회를 위해서 기도하고 그리고 세 번째로는 나라를 위해서 기도합니다. children to pray. 그래서 Join in the children. 100만 명 아이들이 So, 그 기도의 집을 세우기를 우리 기도하고 있습니다. Sunday school teachers, pastors, change. 그래서 목사님들 into the house 그리고 of prayer. Prayer 산데이 스쿨 교사들 can transform the nation. 이 자녀들 향해서 마음이 있으면은 Prayer 나라를 변화시킬 수 있습니다. 이 기도하게 되면은 이 나라를 변화시킬 수 있습니다. 오늘 이 말씀을 나누기를 원합니다. 1분 the lives of your children 1분 transform. 여러분의 자녀가 변화가 필요합니다. Orphans, 1분만 기도하면은 completely. 아비가 없는 고아들이 변화될 것입니다. Thank you. God bless you. 여러분 감사합니다. 축복합니다.